Techniques of scientific management. Following are the techniques developed by F.W. Taylor and his followers for implementing the principles of scientific management. And they are: 1. Functional foremanship. 2. Standardization and simplification of work. 3. Method study. 4. Motion study. 5. Time study. 6. Fatigue study. 7. Differential piece rate system. ശാസ്ത്രീയ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സാങ്കേതികതകൾ. F.W. ടൈലറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികളും ശാസ്ത്രീയ മാനേജ്മെൻറ്റ് തത്വങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സാങ്കേതികതകളാണ് താഴെ പറയുന്നത്. 1. ഫങ്ഷണൽ ഫോർമാൻഷിപ്പ്. 2. ജോലിയുടെ നിലവാരപ്പെടുത്തലും ലളിതവൽക്കരണവും. 3. രീതി പഠനം. 4. ചലന പഠനം. 5. സമയ പഠനം. 6. ക്ഷീണ പഠനം. 7. വ്യത്യസ്ത തലത്തിലുള്ള ശമ്പള വ്യവസ്ഥ. Let us discuss in detail. 1. Functional foremanship. In a factory system, the foreman or supervisor is the lowest ranking manager and the highest ranking worker. Taylor identified the qualities of a good foreman or supervisor and found that no single person could possess all these qualities. So, for improving the quality of supervision, he introduced a system and he called it as functional foremanship. ഒരു ഫാക്ടറി സംവിധാനത്തിൽ ഫോർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസർ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന റാങ്കുള്ള മാനേജറും ഉയർന്ന റാങ്കുള്ള തൊഴിലാളിയുമാണ്. ഒരു നല്ല ഫോർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ടൈലർ തിരിച്ചറിയുകയും ആ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഒരു വ്യക്തിയിലും പൂർണ്ണമായി ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. അതിനാൽ മേൽനോട്ടത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച ഒരു സംവിധാനമാണ് ഫങ്ഷണൽ ഫോർമാൻഷിപ്പ്. A single supervisor may not be an expert to supervise all the aspects of a work. So he suggested that each worker should be supervised by 8 specialist supervisors in different areas of a work. For that, Taylor suggested that under factory manager, a factory system should be divided into 2 sections. 1. Planning in charge section. 2. Production in charge section. ജോലിയുടെ എല്ലാ വശങ്ങളും മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ ഒരു സൂപ്പർവൈസർ നല്ല വിദഗ്ധനായിരിക്കണമെന്നില്ല. അതിനാൽ ഓരോ ജീവനക്കാരെയും വിവിധ മേഖലകളിൽ വിദഗ്ധരായ 8 സൂപ്പർവൈസർമാരാൽ മേൽനോട്ടം വഹിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു. അതിനായി ഫാക്ടറി മാനേജറുടെ കീഴിൽ ഒരു ഫാക്ടറി സംവിധാനത്തെ 2 വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു. 1. ആസൂത്രണ ചുമതലയുള്ള വിഭാഗം. 2. ഉൽപാദന ചുമതലയുള്ള വിഭാഗം. Among the 8 supervisors, 4 of them belongs to planning in charge section. And their designations are: 1. Instruction card clerk. 2. Route clerk. 3. Time and cost clerk. 4. Disciplinarian. Their works and responsibilities are: 1. Instruction card clerk
prepares instruction for the workers to do the work. 2. Route clerk prepare the route or path for each job to be followed for completion. 3. Time and cost clerk prepare timetable for doing each job and maintain the cost of work. 4. Disciplinarian enforces rules and regulations and maintain discipline among workers. 8 സൂപ്പർവൈസർമാരിൽ 4 പേർ ആസൂത്രണ ചുമതലയുള്ള സെക്ഷനിൽ പെടുന്നവരാണ്. അവർ ഇവരാണ്: 1. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാർഡ് ക്ലർക്ക്, 2. റൂട്ട് ക്ലർക്ക്, 3. ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ക്ലർക്ക്, 4. ഡിസിപ്ലിനേറിയൻ. ഇവരുടെ ജോലിയും ഉത്തരവാദിത്വവും നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. 1. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാർഡ് ക്ലർക്ക് തൊഴിലാളികൾക്ക് ജോലി ചെയ്യുവാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നു. 2. റൂട്ട് ക്ലർക്ക് ഓരോ ജോലിയും പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് പിന്തുടരേണ്ട റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാത തയ്യാറാക്കുന്നു. 3. ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ക്ലർക്ക് ഓരോ ജോലിയും ചെയ്യുവാനുള്ള സമയപട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നു. കൂടാതെ ജോലി സംബന്ധമായ ചെലവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. 4. ഡിസിപ്ലിനേറിയൻ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുകയും ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ അച്ചടക്കം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Remaining 4 supervisors belongs to production in charge section, namely 5. Speed boss, 6. Gang boss, 7. Repair boss, 8. Inspector. Their works and responsibilities are: 5. Speed boss, responsible for ensuring the work is done well in time. 6. Gang boss, arranges necessary tools, equipments, and all facilities in the plan for doing the work. 7. Repair boss, ensure proper working condition of machines and tools. 8. Inspector, responsible to check the quality of work. ശേഷിക്കുന്ന 4 സൂപ്പർവൈസർമാർ ഉൽപ്പാദന ചുമതലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരാണ്. അവർ ഇവരാണ്: 5. സ്പീഡ് ബോസ്, 6. ഗാങ് ബോസ്, 7. റിപ്പയർ ബോസ്, 8. ഇൻസ്പെക്ടർ. ഇവരുടെ ജോലിയും ഉത്തരവാദിത്വവും ഇവയാണ്: 5. സ്പീഡ് ബോസ് കൃത്യസമയത്ത് ജോലി നടക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം. 6. ഗാങ് ബോസ് ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളും പ്ലാന്റിലെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ക്രമീകരിക്കുവാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ. 7. റിപ്പയർ ബോസ് യന്ത്രങ്ങളുടെയും ഉപകരണങ്ങളുടെയും ശരിയായ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പാക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ. 8. ഇൻസ്പെക്ടർ ജോലിയുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവർ. Each supervisor would be responsible for one of the function of a job. Here, each worker have to receive orders and instruction from these 8 supervisors for doing the work. That is, one worker is supervised by 8 supervisors belongs in 2 sections in a factory. The following figure gives a clear picture about it. ഓരോ സൂപ്പർവൈസർമാർക്കും ഒരു ജോലിയിലെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ ഓരോ ജീവനക്കാരും ജോലി ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യമായ ആജ്ഞകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഈ 8 സൂപ്പർവൈസർമാരിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് ഒരു തൊഴിലാളിയെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത് ഒരു ഫാക്ടറിയിലെ 2 വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട 8 സൂപ്പർവൈസർമാരാലാണ്. ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന ചിത്രം ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ നൽകുന്നു. ഫാക്ടറി മാനേജർ,
having charge of entire factory. Under factory manager, 2 sections. 1. Planning in charge section. 2. Production in charge section. There are 4 supervisors in planning in charge sections. They are 1. Instruction card clerk. 2. Route clerk. 3. Time and cost clerk. 4. Disciplinarian. Like that, production in charge section, there are 4 supervisors. They are 5 speed boss, 6 gang boss, 7 repair boss, 8 inspector. Below that, worker 1, receiving orders from 8 supervisors. Worker 2, receiving orders from 8 supervisors. ഫാക്ടറി മാനേജർ, ഫാക്ടറിയുടെ പൂർണ്ണ ചുമതലയുള്ള വ്യക്തി. ഫാക്ടറി മാനേജർക്ക് കീഴിൽ 2 വിഭാഗങ്ങൾ. 1. ആസൂത്രണ ചുമതലയുള്ള വിഭാഗം. 2. ഉൽപാദന ചുമതലയുള്ള വിഭാഗം. ആസൂത്രണ ചുമതല വിഭാഗത്തിൽ 4 സൂപ്പർവൈസർമാർ. അവർ ഇവരാണ്: 1. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാർഡ് ക്ലർക്ക്. 2. റൂട്ട് ക്ലർക്ക്. 3. ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ക്ലർക്ക്. 4. ഡിസിപ്ലിനറിയൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഉൽപാദന ചുമതല വിഭാഗത്തിലും 4 സൂപ്പർവൈസർമാർ. അവർ ഇവരാണ്: 5 സ്പീഡ് ബോസ്. 6 ഗാങ് ബോസ്. 7 റിപ്പയർ ബോസ്. 8 ഇൻസ്പെക്ടർ. ഇവർക്ക് കീഴിൽ ജീവനക്കാരൻ 1 ഈ 8 സൂപ്പർവൈസർമാരിൽ നിന്നും ജോലി ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യമായ ആജ്ഞകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ജീവനക്കാരൻ 2 ഈ 8 സൂപ്പർവൈസർമാരിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യമായ ആജ്ഞകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു.